मेरे सजनों बेलियो ते बजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्तान लिखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। ते मेरे सजनों, साड़ी अज दी दास्तान दा नाम है कालू बादशाह। ये दास्तान बड़ी दिलचस्प ते सबक अमोज है, इनू अखीर तक जरूर सुनो। ये दास्ताना सुनिया सुनाइयां हुंदियां ने, ये झूठ है या सच हुंदियां ने, पर इन्हां विच सबक जरूर हुंदा है। इस दास्तान की फरमाइश करते ने लाहौर तो शायर यूसुफ यार, साहो की मलियां तो चौधरी अनवर गिल, चौक मुंडा तो आशक गिल, साहीवाल तो अल्लाह रखा ढोलवाला, शोरकोट तो चौधरी अरशद चट्ठा जट, आरफ वाले तो काशिफ इकबाल अराई, चीचा वतनी तो मोहम्मद अकबर, सरगोदे तो राणा अयूब, कोट गुलाम मोहम्मद जैकबाबाद तो शराज अली जट, मोहल्ला गरीबाबाद तो मियाँ अब्दुल सत्तार, जंडियाला शेर खान तो तारक महमूद खान, रसूलपुर जट्टा तो मीर अहमद जट, बहावल नगर तो मोहम्मद तारक, बहावलपुर तो बाबा बशीर, कराची तो मोहम्मद नदीम, फैसलाबाद तो रियाज अहमद, विहाड़ी तो चौधरी फयाज अहमद राजपूत, कदर शरीफ मंडी बहाउद्दीन तो मलक शोएब अंजम, 83 पुली पिंड दवाखड़ी टोबा टेक सिंह तो बाबा मुनीर अहमद शेख, चढ़दे पंजाब तो मोहता सिंह सराय पंजाबी सथ UK, कुलविंदर सिंह सराय, भैन बलजिंदर कौर ते डॉक्टर निर्मल सिंह पंजाबी सथ लांबड़ा, फ्रिशन लाल तंजू आड़ती फाजिलका, बलजिंदर कुमार पूरन, हरप्रीत गिल, जसवंत सिंह, बरनाले तो मनोहर लाल, अगोर तो भैन हरमीत मीत, यामुना नगर हरियाणा तो अशवानी चौधरी, कैनेडा तो सरदार तारा सिंह ढिल्लो। ते मेरे सजनों, हुण आउने आ असीं अपनी अज दी दास्तान वल्ले। मेरे सजनों, किसे मुल्क ते एक बादशाह हुकूमत करदा सी। अल्लाह ने ओनू एक पुत्र दिता जिहदा रंग काला सी। मलका इस गल तो बड़ी परेशान होई ते दाई नूं कहण लगी, जदों मैं इहनूं चुक के किसे दे सामने जावांगी ते लोकी मैनूं गल्लां करनगे। जे इस वेले किसे औरत दे घर कोई गोरे रंग दा बच्चा पैदा होया है, ओहदे नाल वटा लिया। उस वेले घमियारा घर एक बच्चा जम्मिया सी जिहड़ा बड़ा सोहना सी। दाई ने जाके उस बच्चे दी मां नाल गल कीती, भई मलका ऐ चाहुंदी है जे तू अपना बच्चा दे देवें ते बादशाह दा बच्चा लै लवें ते तेरा बच्चा कल नूं बादशाह बनेगा। उस बच्चे दी मां इस गल ते राजी हो गई। दाई बादशाह दा बच्चा ओनू दे के दूजा बच्चा लै आई। इस तो अगे दी दास्तान तुहानू गा के सुना रहे ने लोक दास्ताना दे बादशाह सादक पट्टी बागमोड़ वाले। जोड़ी ते साथ दे रहे ने मुहम्मद असलम मुरीदके वाले। रिकॉर्ड करते ने लाला जी ते लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। दाई ते गोली नू बच्चा मिलिया लैके घर नू आईया। बादशाह दा पुत्र जम्मिया देवन सब दुआइया। सारिया सखियां मलका दे कोल पुत्र वेखण आईया। नाले दे दुआवा के कर्म कीता रब साइया। महला दे में जश्न मनाया। महला दे विच जश्न मनाया, खूब सखावत होई। सबनू तोहफे दिते शाने ज्ञाना खाली कोई। जेड़ा बादशाह दा पुत्र ओनू कालू कहंदे। आन दे मुंडे खेडदे नाई दूरों दे तो रहिंदे। जेड़ा ओना पुत वटाया नूर दी रखिया ना। हर वेले जी लाड़ करेंदी मां का बन के मां। वड्डा होके ओ जी बच्चा मिट्टी दे ना खेडे। होके मिट्टी भांडे करदा ओदा सिद्धे टेडे। कालू जेड़ा शाह दा पुत्र शाही काम करेंदा। लकड़ी दी तलवार बना दे जातर खान नू कहंदा। भावें रंग सिका ओदा भावें रंग सिकावा ओदा रहिंदा वंशजादे। बच्चियां दे विच करे ओ फैसले झूठी आसजादे। बादशाह दा पुत्र जेड़ा करदा कम वल्ले।
ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲੇ ਚੱਲੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੇਲਾ ਲੰਘਿਆ ਦੋਵੇਂ ਹੋਏ ਜਵਾਨ। ਰੱਬ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਯਾਰੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ। ਰੱਬ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਯਾਰੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਤਾਜਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ। ਸੌਦਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤਖਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਖਤ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਲੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਸੌਦਾਗਰਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਮਲਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮੀਰਾਂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਘੱਲਾਂ? ਉਹ ਸੌਦਾਗਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਏ, ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਰੇਤ ਦਾ ਟਿੱਬਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬਰਨੇ ਦੀਆਂ ਮਸਵਾਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ 3-4 ਗੱਠਾਂ ਮਸਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਵੇਖ ਸੌਦਾਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕੀ ਖੇਡ ਬਣਾਇਆ। ਵੇਖ ਸੌਦਾਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕੀ ਖੇਡ ਬਣਾਇਆ। ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ। ਰੰਗ ਕਾ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਕਲ ਸੁੰਦਰ ਦਾ। ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕਾ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਪਸੰਦੋਂ ਕਰਦੀ ਸ਼ੈਵਾ ਖਾਂਦੀ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਖਾਂਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਹਰਨਾ। ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਮਸਵਾਕਾਂ ਉਹਦਾ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨਾ। ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆ। ਮਸਵਾਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤੋਹਫਾ ਤੂੰ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਫੜਾ। ਲੈ ਸੌਦਾਗਰ ਤੋਹਫਾ ਉਹਦਾ ਮਲਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜਾ ਕੇ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਫੜਾਂਦਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਮਲਕਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ। ਕਹਿ ਸੌਦਾਗਰ ਮਲਕਾ ਤਾਈ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹ ਭਜਵਾਂਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੋਹਫਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਤੋਹਫਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਤੋਹਫਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਪੜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਮਲਕਾ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਲੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਬਾਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਸਖੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੱਲੀਏ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਾਵਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ 1000 ਫੌਜੀ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੋ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ 1000 ਫੌਜੀ ਘੱਲਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ 1000 ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੀ, ਓਏ 1000 ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੀ। ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੁਹਾਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪੂਰੇ ਦੀ ਚੱਲੀ, ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੀਰਾ ਕੱਲੀ। ਲੜਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਚੱਲੀ, ਫੌਜ ਆਈ ਤੇ ਫਤਹ ਹੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵੇ। ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗੀ ਕਾਲੂ ਤਾਈ ਉਹਦੀ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ, ਸਦਾਗਰਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਮਲਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੱਲ ਫੇਰੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਲਕਾ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਰੇ ਸਾਂ ਸ਼ਾਦੀ। ਰਾਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਾਲੂ ਕਰਸਾਂ ਘਰ ਆਬਾਦੀ। ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ, ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਹੈ ਕਾਲੀ। ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਈ, ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੀ ਦਾਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਅਸਾਂ ਸੀ ਇਹ ਬਟਾਇਆ, ਨਿਆਰਾ ਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਜਦੋਂ ਮਲਕਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਾਲੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਰੇਤ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਲਕਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਤੋਹਫੇ ਘੱਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਮਲਕਾ ਅਮੀਰਾਂ ਆਈ ਏ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਉਸ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮਲਕਾ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਮਲਕਾ ਡਰਦੀ ਡਰਦੀ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਤੇ ਮਲਕਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਚਰਾ। ਕਾਲੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਏ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਤੇ ਨਹੀਂ ਚਰਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਲਕਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਾਜ ਉਹਨੇ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੰਜ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਖਸਲਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਦਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।